Daniel Hossein va au point. Il va lancer sa première boule. Très bon point. Très bon point de Daniel RMB. S'il vous plaît, joueur. Bon point. Bon point de moment d'excellence. Le point est mesurable, hein, donc ils sont en train de mesurer si Mohamed a pris le point ou pas par rapport à Daniel RMB. Le point est un moment d'excellence. Daniel va essayer de reprendre le point ou au mieux, enfin au pire, donner 1 pour 2 pour son tireur Momo. Donc il va essayer de se rapprocher encore une fois. S'il a le point, tant mieux. S'il n'a pas le point et s'il est dans le jeu, je pense qu'ils vont tirer pour 2 après. Allez, Daniel RMB qui rentreront. Dommage, il est passé à côté de la boule de Mohamed, sinon il aurait pu faire 2 points naturellement en jouant sur la boule de l'adversaire. Malheureusement, il est passé à côté. Yacine Laïk Waslam qui a voulu reprendre le point, mais pour l'équipe Momo c'est pas évident. Les boules sont à côté, enfin les boules sont à moins de 30 cm du bouchon. Je pense qu'ils auraient pu prendre l'option de tirer, mais ils ont voulu encore pointer ou serrer le jeu et tirer ensuite tranquillement. La première boule de Yacine est restée courte, elle a un peu piqué. Allez, Yacine qui va jouer sa deuxième boule. Oh là là. Allez, Mouzamil qui... On n'a pas le droit de dire, mais bon, il fallait tirer. Avec Tokenet. Bon,
Bon, Momo, l'équipe Momo qui a continué à pointer et malheureusement Mouzamil n'est pas rentré dans le jeu. Il a blessé un petit peu le bouchon en faveur de Mohamed d'Excellence, donc de l'adversaire. On se posait la question pourquoi ils n'ont pas pris l'option de tirer, parce que leur second est très bon. Là, ils ont perdu 4 boules au point. Voilà, et ils ont joué 6 boules au point, donc il n'y en a qu'un seul qui est en jeu. Toutes les autres, bon, il y a la deuxième boule, leur deuxième boule qui est à 50 cm du bouchon, et le reste, presque à 1 mètre du bouchon, donc elles sont hors jeu. Allez, Momo qui a 2 boules. Momo il a 2 boules et il va essayer de défendre. Il va essayer de faire une reprise au point et essayer de sauver la main pour son équipe. Parce que là, ils ont 2 boules contre 7 pour l'adversaire. À moins d'un miracle, la main est quasiment perdue pour eux. Ouais, ils ont... Allez, Momo qui a joué sa première boule, malheureusement elle est restée court et elle a piqué. Je pense que ça a été une erreur de stratégie, Ils auraient dû tirer direct à la boule de Mohamed. Oh là là, c'est vrai, ils ont qu'une boule en jeu et je pense que ça va être cher payé pour l'adversaire parce qu'ils ont encore 7 boules en main. L'équipe d'Anil Massa a encore 7 boules en point. Et je crains qu'ils fassent une grosse semaine dessus. Ils ont 7 boules en main, il n'y a qu'une boule en jeu. Ils peuvent se permettre de prendre 3-4 facilement. On va voir ce que ça donne. Danil Massa va aller tirer au bouchon. Ils ont 7 boules en main. Danil va essayer de tirer au bouchon pour... Ah non, il tirait la boule. Il tirait le meilleur point de l'adversaire. Donc afin de libérer le jeu. Donc la meilleure boule de l'adversaire est enlevée. Maintenant le terrain est libre. À moins qu'ils aient pas de chance, mais je pense qu'ils vont prendre 3 ou 4 points facilement là. Ouais, deuxième point de Mohamed. Deux points de Mohamed d'excellence. Vraiment, il est top au point. C'est un joueur complet au point, que ce soit à longue distance ou que ce soit 6 mètres ou à 10 mètres. Il a un très bon lancer, il est très constant au point. Shan Noura d'aller pointer. Shan Noura qui rajoute, donc ça fait 3 points pour son équipe. Le terrain est libre, l'adversaire n'avait qu'une boule en jeu. Très très grosse erreur de calcul, je pense. Ils auraient dû tirer d'entrée, l'équipe Momo aurait dû tirer d'entrée le point de Mohamed d'excellence. Malheureusement, en voulant pointer,
pour serrer le jeu et ensuite tirer tranquillement. Je pense que c'était pas la bonne stratégie. La preuve, les boules, ils ont jeté 6 boules au point, enfin 6 boules ont piqué. Attention, attention. Nishat Kazamali est parti au point pour un rajout. Il y avait déjà 4 points. Il a voulu mettre le 5e point, mais il a blessé le bouchon. En blessant le bouchon, il remet en jeu une boule de l'adversaire. Mais malgré cela, Daniel Massa a un tir pour 5. S'il touche, ça fait au moins 5 points. Oui, c'est touché. Il y a déjà 5 points, il me semble. On va vous confirmer cela dans quelques secondes. Il y a déjà 5 points. Sur terrain pour l'équipe d'Anil. Donc voilà, c'est 5 points pour l'équipe Massa. Donc Nishad va essayer de rajouter le 6e point. C'est fait. 6 points pour l'équipe. 6 points pour l'équipe d'Anil Massa. Il y a déjà 6 points sur terrain. Ils vont mesurer le 7e. C'était là. Ils sont en train de mesurer le 7e point. Oui, ailier. 7 points. 7 points. 7 points pour l'équipe Massa. Donc la stratégie, la mène et tirer par la suite. Ils auraient dû tirer d'entrée le point de l'équipe Massa. Troisième main चालू थी. Pardon, maman. Pardon. Daniel, pardon. Maman. Troisième main चालू थी. Score 7-1 en faveur de Daniel Massa. Pello boule moment d'excellence Raiko à peu près à 50 cm derrière le bouchon. Boule खराब न थी, पण place से जो आलो को point ले सके. अठाने दानियल एरेम्बे जाइ छे रोमा. દાનિયલ એરેમ્બે પોઈન્ટ લીધો. મારા બાજુમાં એક મોટી શખ્સિયત છે ભૂલની, જે માસ્ટર્સ ખાઈટો હતો, જે ઘણા ટૂર્નવા ખાઈટો છે ને આપણો મેમ્બર છે આ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો. આપણે એને એક બે સવાલ પૂછે છે કે એને કેમ લાગે છે આ ભૂલનું એમ્બિયન્સ, આ બે એકિપ ને ઇન્શાલ્લાહ પાછું આપણે કરે આવું કોન્કુર કે કેમ લાગે છે ને. ભાઈ શાહિક, તમને કેમ લાગે છે આ બધું? ભૂલનો એમ્બિયન્સ કેમ લાગે છે તમને? આ એકિપનું કોમ્પોઝિશન કેવી રીતે લાગે છે? તમારું પ્રોનોસ્ટિક શું કહે છે? તમે કાંઈ બેક બોલ બોલો. अस्सलाम वालेकुम.
હમણાં સુધી તો બધું bien પસાર થાય છે. એમ્બિયન્સ એ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ને હમણાં બસ આ માસાની એકીપ મેને કરે છે કંઈક સેટ 1માં, પણ bon આમ એમ લાગે છે કે જરાક déséquilibré છે tirage-માં, પણ હવે શું કરે c'est le tirage. ને bon બે એકીપને bonne chance કહું છું, que le meilleur gagne. શાહિકભાઈ, તમને આ ઓમ્બિયન્સ કેમ લાગે છે? સ્પેક્ટાટર તમને ઝાઝા લાગે છે, ઓછા લાગે છે? તમે 2-3 ફિનાલ રમ્યા છો, તમને કેવું લાગે છે? ના, આમ તો એમ લાગે છે કે bien છે. આ સ્પેક્ટાટર ઝાઝા છે બૈરાઓમાં કે જાણમાં, આમ ઝાઝા લાગે છે હોય. ને શાહિકભાઈ, એક છેલ્લો ક્વેશ્ચન કે આપણે આ કોન્કુર કરે છે આવી ત્યાં મેલે પોઈન્ટર બધે પોઈન્ટર સાથે રાખ્યા હતા આપણે, આજ ફેરે તિરર ને મિલિયો સેપારે કર્યા હતા. એસ કે આનું કોન્સેપ્ટ કેવું લાગે છે કે બધે આપણે એક પનીમાં રાખી લઈએ તો જેમ તિરાજ મળે એમ કરીએ આપણે, કે આ બધા સેપારે કરે છે તો ઘણી એકીપ ફેબલ થઈ જાય છે, ઘણી એકીપ ફોર થઈ જાય છે, ઘણા આપણે મિલિયો એવા દેખાય છે કે તિરર થઈ શકે છે. હવે આપણે ઓળખતા ના હોય પહેલેથી. તમને કેમ લાગે છે આ બધું? આજે આપણું જે આ તિરાજની સિસ્ટમ છે મને લાગે છે કે c'est bon, parce que આપણે troisième pointeur ને quatrième pointeur આપણે એક પાનીયમાં રાખ્યા હતા, ને milieu tireur આપણે સેપારે કર્યા હતા. પણ એક ચીજ થઈ શકે કે tireur milieu આપણે એક પાનીયમાં રાખી શકીએ તો શું છે કે bon બે milieu હોય તો પોઆ કરી શકે જો સામેવાળાનો tireur જો સારો હોય ને તો. પણ આ બધી નસીબની વાત છે. કચાલા મેલે છે. આપણો મકસદ જ એ છે કે બધે સાથે આપણે મોકો મળે, શું ઓળખાણી થાય ને bon c'est tout quoi. તો ઇન્શાલ્લાહ આવો પાછો આપણે ઇન્શાલ્લાહ કરે આવતે વર્ષે એમ. ઇન્શાલ્લાહ બસ અલ્લાહ જિંદગી દે ને તોફીક દે તો પાછા કરશું આપણે. બસ મેર્સી beaucoup શાહિકભાઈ. merci, ખુદાફિઝ. પહેલો ભૂલ દાનિયલ એરેમ્બે રાખ્યો, એમાં દાનિયલ માસાની એકીપે 4 ભૂલ ફેંકી દીધા છે. માસાએ એક ચીર કર્યો, એ થ્રુ કર્યો. એ લોકો પાસે 3 ભૂલ રહ્યા ને એડવર્સર પાસે 7 ભૂલ. દાનિયલ માસા રોમાં જાય છે. મને નથી ખબર કે ભૂલ મારે છે કે ભૂસો મારે છે. પોસિબલ ભૂલ જ મારતો છે. દાનિયલ માસાએ માર્યો ને પાલે કર્યો, એટલે અટાને 5 પોઈન્ટ છે એ લોકોના. પણ ઓલા લોકો પાસે 7 ભૂલ રહ્યા ને દાનિયલ માસાની એકી પાસે 2 ભૂલ રહ્યા. બીજો આપણો મોમ્બર દો કોમિતે અહીંયા મુનીર યાવર હુસેન બેઠો છે. એ ડેમી ફિનાલમાં હાર્યો. આપણે એને એક ક્વેશ્ચન પોઝે કરે કે એની એકીપમાં શું ના બેઠું, શું એવું ના બેઠું કે એ લોકો ડેમી ફિનાલમાં હારી ગયા. મુનીરભાઈ, તમને કેમ લાગ્યું આ ડેમી ફિનાલમાં શું પ્રોબ્લેમ છે તમારી એકીપનો? સલામ આલેકુમ. મને એમ થાય કે બહુ વખત છે ડેમી ફિનાલમાં નહોતો આવ્યો હું, ને મારા બીજા 3 જોયર હતા એ 2 જોયર એમ જ હતા, તો જરાક પ્રેશન હતો તો on jouait un peu crispé, c'est pour ça que અમે સરખું ના રમસાઈ ગયા, mais l'équipe adverse aussi était trop forte. મુનીરભાઈ, તમને એમ્બિયન્સ કેમ લાગે છે આ ફિનાલનો? Vraiment super ambiance, hein. C'est vraiment une réussite, hein. Comme toujours quoi. જેટલા કોન્કુર આપણે કર્યા આ મેલે આ જમાતનું બધે réussite છે. ઓ જરાક હોય કંઈ એક બે ઓલું tirage નો પ્રોબ્લેમ ઓલું 15 ફેરે c'est une réussite et j'espère que ça va continuer. Merci મુનીરભાઈ. એકીપ મોમોતાજે પોઈન્ટ રાખ્યો એટલે દાનિયલ એરેમ્બે, પણ પોઈન્ટ નથી, મને સુગોમાં છે પણ એ લોકો મારતા નથી. ખબર ના આવે શું કરે એ લોકો, પણ પોઈન્ટ toujours એકીપ દાનિયલ માસાનો છે. અલ્લાહનો શુકર કે આપણે આ કોન્કુર કર્યા તો કોન્કુરે બહુ bien પસાર થયું. vendredi રાત સુધી એટલો વરસાદ પડતો હતો તનામાં કે અમે બધા ઓર્ગેનાઇઝેટર વ્યાધિમાં હતા કે થશે કેવી રીતના. પણ અલ્લાહનો શુકર કે વરસાદે ના પડ્યો, કાંઈ એન્સિડન્ટ ના થયું,
કારણ કે ખબર છે ને તનામાં જ્યારે પાક હોય એ પાકના દિવસો એટલે આ કાળા બધે આ ક્રિશ્ચિયન બધે ભેગા થાય એ લોકો પાક બનાવે એ લોકો ફેત કરે તો એટલું માણસ ભેગું થતું હોય બધે ઠેકાને પણ અલ્લાહનું શુકર કે જરાય વાંધો ના આવ્યો. હવે યાસીન વસરામ પોઈન્ટમાં જાય છે ને એ પોઈન્ટ લીધો entre deux boules de adversaire il પોતે ભૂલ કરાવ્યો એનો ને il a pris le point. Il a pris le point. હવે équipe Momo Tats પાસે 5 boules ને équipe Daniel Massa પાસે 2 boules. આપણે એક ક્વેશ્ચન પોઝે કરવા જાય છે રઝાલીભાઈ અસગર અલીને કે એ રેન્યોથી આવ્યા છે તો એને કેવી રીતે લાગે છે આ કોન્કુરનું એમ્બિયન્સ. રઝાલભાઈ સલામ આલેકુમ. સલામ. તમને કેવી રીતના લાગે છે એમ્બિયન્સ આ કોન્કુરનું એમ્બિયન્સ આ કોન્કુરમાં આટલા સ્પેક્ટાટર છે કેવી રીતના તમને લાગે છે. Mashallah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, il n'y a aucune puissance excepté celle de notre créateur. પહેલે તો ખુશી ઉપજે છે કે અલહમદુલિલ્લાહ તકરીબન હમણાં શાહીક દેખોતોને પૂછ્યું 700થી 800 સ્પેક્ટાટ્રિસ અને સ્પેક્ટાટર છે. તો પહેલો સવાલ તમારો સવાલનો જવાબ હું તમને એક ચીજ કહું એ બારામાં આપણે વિચાર કરવાનું છે કે જ્યારે આપણે બે લોઢાના ભૂલથી ઓહો કોણ હતો એ માશાલ્લાહ માસાનો જોયો હતો આ બે લોઢાના ભૂલથી આપણે 700-800 માણસોને ભેગા કરી શકીએ આ વિચાર માંગે છે. અને આપણું ફરજ છે ખાસ કરીને હોદ્દેદારનું તમે હોદ્દેદાર છો તમે બધાએ કે આપણું વિઝન લોન્ટેન હોવું જોઈએ જેથી કે આ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે જે ઓફિર મેઝર માણસો હારતા જાય એક atelier રાખવું જોઈએ બિઝનેસ માટે એક atelier રાખવું જોઈએ એડ્યુકેશન એકેડેમિક એક atelier રાખવું જોઈએ એડ્યુકેશન ઇસ્લામિક સમજે ને. તો આ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે ને મારી એક અરજી છે કે પોષણ ફર તમને આમાં કંઈ એવા વિચારમાં તમને કંઈ મગજ પૂગે તો સવલકું ને એનું કોન્સિક્વન્સ તમે જોજો કે કેટલો ફાયદો થાય છે. હવે આપણે આ ભૂલમાં આવે અલહમદુલિલ્લાહ આપણે એક વખત હર હંમેશા આપણે સાંભળતા હતા નામ શાહીક દેખો તો આજ વખતે આપણે માસા નામ સાંભળે છે. તો મારું વિઝન છે કે આ માસા લઈ જશે અને મને જ ખુશી ઉપજી છે કારણ કે એક રેન્યોનો અમારો કોમ્પિટિટર છે માસાની એકિપ. merci président તમારો શુક્ર ને બસ ઇન્શાલ્લાહ આપણે બસ આ ફિનાલ તો હજી મને એમ લાગે છે કે હજી 4-5 મેન થશે વધારે. કેમ લાગે છે તમને. મને નથી લાગતું તમે કેમ કોચ ના રાખ્યું મને સમજ ના પડી. ઘણી ફેરે આ લોકો જોર હેપતાઈ જાય છે કોચને જોઈને એમ કારણ કે એ લોકોની કેલ્ક્યુલ નથી કરી શકતા. તમે જોયું પહેલા મેનમાં એ લોકો ખોટી રીતે 7 ભૂલ ફેંકી દીધા. એ છે તમારી વાત ખોટી નથી પ્રોબ્લેમ તો કે હું તૈયાર હતો કોચિંગ કરવા. ઘણી ફેરે એ લોકો જોર કહે છે કે કોચ વખતે એ લોકોને ઊંધું કોચની વિઝન ફેર હોય. હા કોચની વિઝન ફેર હોય ને જોરની વિઝન ફેર હોય એમ. En tout cas, હવે તે મેં બહુ પાલ્પિtant છે 7-1 માસા જીતે છે અને તમને બધાને વિબ્રાશો શાંતિ થતું હશે કારણ કે મને જ્યારે તમે IDP પારિસ ગેરમાં ત્યારે હું ખુરશીમાં બેઠો હતો સોલોમન તમને હું જોતો હતો મને એમ થતું હતું હકીકતમાં કે હું પોતે તમારી સાથે વાં જોઉં છું. તો જે કોમાન્ટેટર હતા મને યાદ કોણ હતા એવી રીતે એ લોકો કોમાન્ટેટર કરતા હતા કે અમને એમ થતું હતું અમે વાંચ તો આપણે એવી રીતે કોશિશ કરીએ કે આ સેમોમાં એ લોકો en ce moment મુનિસભાઈ તમે s'il vous plaît en direct છે en ce moment એટલું પાલ્પિtant છે કે 4 જણા એકબીજા કોન્સલ્ટ થાય છે અને હવે વિચાર કરે છે અને રોમાં જાય છે હમણાં આર્મે કરશે તમે જોજો હવે સિચ્યુએશન મામલો બહુ ગંભીર છે હવે વિચાર કરે છે આવાસે થાય છે જોઈશે દોને જોયો પગ રેખો રેક્યુલે થાય છે રોમાં ગયો attention એ જોઈશે કોન્સન્ટ્રેટ થાય છે અરે આર્મે કર્યો અને પોઈન્ટ લઈ લીધો voilà.
એટલે તમે એમ કહેવા માંગો છો કે જેમ આપણે ફૂટબોલનું કોમેન્ટ કરતા એવી રીતે કોમેન્ટ કારણ કે કરે. અમે એવું શાંતિ કહ્યું છે પારિસમાં જે હતું ને હું સલોમાં બેઠો હતો અમે બધે ફામી ભેગા થઈ ગયા ને એ કોમેન્ટ હતી મને યાદ હતું કોણ હતો મોજીસ ફતેહ છે કોણ હતો એ આવી રીતે પોતે કરતો હતો કોમેન્ટ તો vraiment અમે એટલે મારો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ ઓછો છે કોમેન્ટેટરમાં પણ એટલે હું આજ ફરી ટ્રાય કરું છું તો ઇન્શાલ્લાહ આવતી વખત ઇન્શાલ્લાહ મેસી માસા જે છે દુર્દેશ મારવા માટે અહીંયા બહુ જાજા મોમ્બ્ર છે બધે નવા જોબ લે છે એક ઝોહેર વલી અને ઝોહેર શરીફ થઈ ગયો છે કારણ કે બધે ફોટા પોતે પાડે છે. માસાનો મિલિયો છે નિશાત કાસિમ અલી રોમાં જાય છે તીરે કરવા પણ il a fait un trou. Le point est toujours à l'équipe de Momotaj. Momotajની équipe પાસે 2 બોલ રહ્યા એ લોકોનો point છે. Possible ils vont essayer de possible મોઝામિલ દાયા જાય છે રોમાં ઘરે છે ને જો પોતે આજુતે કરશે તો 2 પોઈન્ટ થઈ ગયા એ લોકોના. il a lancé sa boule ને એ પોઈન્ટમાં ના ગયો એટલે પોઈન્ટ એક જ છે. હવે મોમોતાજ પાસે એક બોલ રહ્યો છેલ્લો બોલ જો આજુતે કરી શકે તો 2 પોઈન્ટ મળે એ લોકોને. પોઈન્ટ તો એ લોકોનો છે. 18 સ્પેક્ટાટરમાં 100ના ફેમિલીના 100ના મેમ્બર છે ફેમિલીના બધે એટલા ઓલા પ્રેશિયોમાં છે બધે એટલા પ્રેશિયોમાં છે 100નું એકિપને 100ના જોયરને ઓલું કરે છે પૂછે કરે છે ને મોઝામિલ ને મોમોતાજ બે જણા રોમાં બાજુમાં ઊભા છે ને એ લોકો જોઈ છે કે શું કરવું પણ નોર્મલમાં તો મારવાનું નથી હવે તો આજુતે કરવાના છે. ગયેલો તો બોનસ parce que બુશોન જો બ્લેસે થાય જો લો રેમો તો સામે એડવર્સરને 2 પોઈન્ટ દઈ દે છે એટલે જરાક દિલિકા છે પણ bon પોઈન્ટમાં ના ગયેલો પોતે એટલે એ લોકોને 1 પોઈન્ટ મળ્યો. સ્કોર 7-2 en faveur de l'équipe Massa. De 7, 2 pour l'équipe Momo, 7 pour l'équipe Massa. Allez, on redémarre une nouvelle main. Score 7-1 Massa.